Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സംഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا
يا يا الله عليم يا الله يا عليم يا يا الله قابل يا الله يا قابل يا يا الله باسط يا الله يا باسط يا يا الله خافل يا الله يا حافظ يا يا الله رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا يا الله سميع يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا يا الله مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا يا الله آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക.
أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. السلام على الخلاصة من تهاما السلام على المبشر بالسلاما السلام على محمد الرسول السلام على النبي أبي البتول صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام على الخليفة منك فينا أبي بكر مفيد الجاهدين كذاك عمر ولي الصالحين وذي النورين رئيس الناسكين صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر تمامي كذاك علي السامي يقينا وآلك كلهم والتابعين السلام على صحابك أجمعين وتابعيهم وتابع التابعين صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر تمامي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد മജീദ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ. ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ. എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം. ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം, നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين خذ بيدي നബിയെ എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ, ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ, എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. അതിരിക്കിനി, എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്. അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്, എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ. എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, ഹബീബിനെ കാണലാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ. ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ. ചൊല്ലിക്കോണി. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ.
ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗള സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പുണ്യമായ മെഹറാജിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ നോമ്പൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ആ നോമ്പിന് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 60 മാസത്തെ 5 കൊല്ലത്തെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇന്നലത്തെ രാത്രിയിൽ പലവരും പ്രത്യേകം സുന്നത്തുള്ള ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ഒക്കെ ചൊല്ലുകയും ഓതുകയും ദുആ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ കഴിയാത്തവർ ഇന്ന് പകല് മഗ്‌രിബിന്റെ മുമ്പായി കൊണ്ട് പരമാവധി ഓതാനും ചെല്ലാനൊക്കെ ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മൾ ചൊല്ലിയത് ഓതിയതൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിലും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മെഹറാജിന്റെ രാവിലെ ചെല്ലേണ്ട ദിക്ർ ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെ ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തവർ പകലിൽ ചെല്ല. നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് നോമ്പുകാരാണല്ലോ, അന്ന് നോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും ചെല്ലാം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് എന്ന് 100 വട്ടം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 100 വട്ടം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ മലിക്കുൽ ഹഖുൽ മുബീൻ മുഹമ്മദുൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വാദിഖുൽ വഅദിൽ അമീൻ 41 വട്ടം, ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം 33 വട്ടം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നീ കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ 41 വട്ടം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അലിയുൽ അദീം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർശിൽ കരീം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുസ് സമാവാതി വ റബ്ബുൽ അർളി വ റബ്ബുൽ അർശിൽ അദീം 11 വട്ടം, യാ ഹയ്യ് യാ ഖയ്യൂം 100 വട്ടം, യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം 33 വട്ടം, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി വസല്ലിം 100 വട്ടം, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിനിൻ നബിയ്യി, എങ്ങനെ മുഹമ്മദിനിൻ നബിയിൽ ഉമ്മിയിൽ ഹബീബിൽ മഹബൂബി ഷാഫിൽ ഇലലി വമുഫർരിജിൽ ഖുറൂബി വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി വസല്ലിം 10 വട്ടം, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിനിൻ നബിയിൽ ഉമ്മിയിൽ ആലിൽ ഖദ്രിൽ അലീം അൽ ജാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി വസല്ലം 7 വട്ടം, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലുള്ളാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹീലതി അദ്രിക്നി 34 വട്ടം. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിക്റുകളും ചെല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്ന ദിക്ർ ചെല്ലുക. അതിനൊന്നും കഴിയാത്തവർ ഇതെങ്കിലും ചെല്ലുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ 100 വട്ടം, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലിം 100 വട്ടം, സുബ്ഹാനല്ലാഹി റഊഫ് 100 വട്ടം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നുള്ള ദിക്ർ വലിയ ദിക്റാണ്. 100 വട്ടം ചെല്ലാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക്. അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത ഖലഖതനി സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ദുആണ്. ഖലഖതനി വഅന അബ്ദുക വഅന അലാ അഹ്ദിക വവഅദിക മസ്തതഅതു അഊദു ബിക മിൻ ശർരി മാ സനഅതു അബൂഉ ലക ബിനിഅമതിക അലൈ വഅബൂഉ ബിദംബി ഫഗ്ഫിർ ലി ഫഇന്നഹു ലാ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ഇല്ലാ അൻത 100 വട്ടം ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തവർ 33 വട്ടം, 11, 33 അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന വട്ടെങ്കിലും ചെല്ലുക. എന്തായാലും ഒരു 11 വട്ടെങ്കിലും അത് ചുരുങ്ങിയത് ചൊല്ലി ദുആരക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളെ ഖത്മുൽ ഖുർആന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ
ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡാവാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ആഡായിക്കോളി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അഡ്മിൻ ഓൺലിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ ചൊല്ലാനും ഓതാനുള്ളതൊക്കെ വരും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഷാബാൻ അതുപോലെ റമദാനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പല ക്ലാസ്സുകളിൽ ലിങ്കുകളൊക്കെ വരും. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഇന്നലെ പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ആണ്ടായിരുന്നു. പലരും ദിക്റും സ്വലാത്തും ഖുർആനൊക്കെ ഓതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, വളരെ സന്തോഷം. അള്ളാഹുക്കെ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മരണപ്പെട്ടിട്ട് 29 വർഷമായി. 29ാമത്തെ ആണ്ടാണ് ഇന്നലെ ആയിരുന്നത്. അള്ളാഹു പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠന് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി ഖബർ വിശാലമാക്കി റാഹത്തിന് സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പിന്നെ താജുൻ നിസാ ബീവി കൊല്ലം ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ഇഖ്ലാസ് യാസീനൊക്കെ ഉസ്താദിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടുപോയ എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ വാപ്പ, എൻ്റെ അമ്മാശന് ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം അവർ ചൊല്ലി ഹദിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരിച്ചവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഓതിയ ചൊല്ലിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിക്കും അതുപോലെ ഓതപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠന് അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സാലിഹായ സൽക്കർമ്മം അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി ഖൈറിലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. മിനി അഷ്റഫ് മകന് പെട്ടെന്ന് വിസ അടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ മകന് ഖൈറായ വിസ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അല്ലാഹു അടിച്ച് നൽകി സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. സുലൈഖ പുളിക്കൽ നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഉമ്മാൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആണ്. ഒരു ഭാഗം തളർന്ന് സ്ട്രോക്കൊക്കെ ആയി, ഒന്നിനും കഴിയുന്നില്ല, കുഴഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ ശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളത്, ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, മരുന്ന് തന്നെ ട്യൂബ് വഴിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ശ്വാസം ആയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്വാസം വലിക്കുന്ന ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കുന്ന ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കിടപ്പിലാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട വല്യമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈറിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണം ഖൈറാകും ഈമാനോടുള്ള മൗത്ത് എളുപ്പമാക്കി അവർക്കും നമുക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കുക. ഫാത്തിമ സുഹറ ഭർത്താവ് ഒന്നിച്ച് ഉംറക്ക് പോകാൻ അവർ ഖത്തറിൽ വന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭർത്താവിന് ലീവ് കിട്ടണില്ല. അവർക്കാണെങ്കിൽ ഖത്തറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരേണ്ട സമയമായി തുടങ്ങാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭർത്താവിന് ലീവ് കിട്ടി. ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സൗദിക്ക് പോകണ്ടേ. അപ്പോൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള പേപ്പർ കാര്യങ്ങളും അനുമതിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഇന്നലത്തെ രാവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി നിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ചാരത്ത് വരാൻ, പരിശുദ്ധ കഅബ ശരീഫ് ഒന്ന് മുത്തമിടാൻ, അതിനെ ഒന്ന് തവാഫ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് വന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ കബൂലാക്കണേ. അല്ലാ, എന്ത് തടസ്സം പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. നബീസ കിഴക്കേതിൽ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് യാസീൻ ഇഖ്ലാസ് ഒക്കെ ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാ, കബൂലാക്കണേ. അല്ലാ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ. അല്ലാ, ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി പ്രയാസവശങ്ങളൊക്കെ നീക്കി ഖൈറിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അവർ ഓതിയതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ തവാബ് കണ്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ നീ തൗഫീഖാക്കണേ. അല്ലാ, നബീസ കിഴക്കേതിൽ റാബിയ മലപ്പുറം വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്ന ഉസ്താദ്. വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. ജീവിതമാർഗം ഒക്കെ റാഹത്തിലാകാനും വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, കടങ്ങളൊക്കെ സലാമത്താകാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ഇന്നത്തെ രാവിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നീ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ. അല്ലാ, മഈശത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ, ഫാത്തിമ ബീവി കൊല്ലം 10,000 ദിക്ർ ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹുവിനെ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാ, അവർ ചൊല്ലിയത് നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാ, അതൊക്കെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ കബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മം കബൂലാക്കണേ. അല്ലാ, അവർക്ക് ഇനിയും ദിക്റും സലാത്തൊക്കെ ചെല്ലാനും അല്ലാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ, അവരുടെ ഞങ്ങളൊക്കെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കി രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി ഖൈറിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ നമ്മളെ ശക്കീന വല്യാപ്പള്ളി ഷുഗറുണ്ട്. അവർക്ക് കയ്യിലൊരു ചെറിയ മുറിവുണ്ട്, അത് പഴുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു സംശയം, പഴുപ്പ് മേലിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ. അല്ലാ, പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ. അല്ലാ, അസുഖവും പഴുപ്പും രോഗവും ഒക്കെ മാറ്റി ഖൈറിലാക്കണേ റബ്ബേ. അവരുടെ പിന്നെ ഗൾഫിൽ പോയവർക്ക് ജോലി കിട്ടി. അൽഹംദുലില്ലാ, മജ്ലിസിലേക്ക് അവർ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയക്കാമെന്നൊരു നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു. ഹദിയൊക്കെ അവർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ ഹദിയ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ജോലിയിൽ, മകൻ്റെ ജോലിയിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ, ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ, പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ കരകയറ്റി ഖൈറിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അലി കുമ്പിടി എടപ്പാൾ കാലടി ഭാഗത്തുള്ളതാണ്. ഉപ്പാടെ ഉമ്മ ബീവിക്കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു. ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി
ഇലൈഹി റാജിഊൻ. പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തതിന് അല്ലാഹു നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടെ ഓതിയതിൻ്റെ ചെല്ലിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബിന് പ്രിയപ്പെട്ട വല്യമ്മാൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെയും ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിലുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. നബീസക്കുട്ടി അകലാട് 3000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങാനൊക്കെ പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തതിന് അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി അല്ലാഹുവേ ഖൈറിലാക്കണേ റബ്ബേ. ജംശീല കുറ്റിപ്പുറ 6200 ഇഖ്ലാസ് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഖത്തം ഈ മാസം ഓതി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രയാസത്തിലാണ്, വിഷമത്തിലാണ്. ഇതൊക്കെ സലാമത്താകാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് റഹ്മാനായ റബ്ബേ. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇന്നലത്തെ രാവിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഖത്തം ഓതി 1200 ഇഖ്ലാസ് ഓതിയിട്ടാണ് അവർ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തത്. അല്ലാഹു അവർ ഓതിയ ഖത്തം സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രയാസം, ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നീ ഖൈറിലാക്കണേ റബ്ബേ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിൻ്റെ ഈ ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റംല മമ്മാലി നമ്മളെ മൂവാറ്റുപുഴയുള്ള മരണപ്പെട്ടു പോയ മമ്മാലിക്കാക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഭർത്താവിന് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബറൊക്കെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ റംലമ്മാൻ്റെ പ്രയാസം, വിഷമം, മനസ്സിലെ സങ്കടം, വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അല്ലാഹുവിനെ ഖൈറിലും റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മറിയം ബീവി കരുനാഗപ്പള്ളി അസുഖമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി, നെഞ്ചിൽ ചെറിയൊരു വേദന പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മിറാജ് രാവ് സുബയോടടുത്ത സമയം, അഥവാ ഇന്നലത്തെ രാത്രി സുബയോടടുത്ത സമയത്തായിരുന്നു അവരെ പ്രസവിച്ചത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ. പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി, പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അല്ലാഹു ഖൈറിലാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നിസാർ മട്ടത്തൂര് മൂപ്പരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 3-4 കൊല്ലമായി. ഭാര്യ 2 വട്ടം ഗർഭിണിയായി. പക്ഷെ 2 അബോർഷനായി പോയി. ഇപ്പോൾ ഭാര്യനെ ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രയാസ വിഷമങ്ങളില്ലാതെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗർഭത്തിന് ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഗർഭം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അത് അതിൻ്റെ സമയം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല റാഹത്തുള്ള കുടുംബജീവിതം, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കൾ, ആരോഗ്യമുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കൾ അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ പുണ്യമായ രാവിലെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്തും അല്ലാഹു സലാമത്തിലാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിക്ർ സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് തന്നെ കുടുംബത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തണേ. ഈ പുണ്യമായ രാവിൻ്റെ ഇന്നലത്തെയും ഇന്നത്തെയും ഒക്കെ രാവ് പകലൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മെസ്സേജുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. മരണപ്പെട്ടുപോയുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഖിലാസ് മുഅവ്വദത്തൈനി ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുണ്യമായ റജബ് മാസത്തിലാണല്ലോ നാം ഉള്ളത്. റജബ് മാസം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അഥവാ സുബഹിന്റെ ശേഷവും മഗ്രിബിന്റെ ശേഷവും 70 വട്ടം ചൊല്ലേണ്ടതായ ഒരു ദിക്റുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണെന്ന് മാത്രം. ആ ദിക്ർ ഒരു 11 വട്ടം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. 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 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ 10 100 വട്ടം ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുള്ള ദിക്ർ ഒരു 11 വട്ടം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചെല്ലാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹിർ റഊഫ് 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹിർ റഊഫ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുണ്യമായ റജബ് മാസം 100 തവണ ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 7 സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദുൻ ഇല്ലാഹുസ് الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. മഹദിയായ ആയിഷ ബീവി പറയുകയുണ്ടായി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ താഴെ കാണുന്ന ഈ ദുആ ചെയ്യാതെ റജബിലെ ഒരു രാത്രിയിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബസ് സമാവാതിസ് സബ്ഇ വറബ്ബൽ അർളി വറബ്ബൽ അർശിൽ അളീം. റബ്ബനാ വറബ്ബ കുല്ലി ശൈഇ ഫാലിഖൽ ഹബ്ബി വന്നവാ ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء
وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان، لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان، لا إله إلا الله المعبود بكل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله كل يوم وفي شأن، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من شد الشيطان من ظلم السلطان. يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫിന്, ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖതമിന്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ സൂറത്തു സജദയെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ ഹബീബിൻ്റെ മേൽ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹിന സ്വലാത്തിന് ദിക്റുകൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നകളെ, ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നവരും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായി ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലുൽ ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ സഹാബത്തെ, എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിനെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, സാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറുൽ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്തുകളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇത് ലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മോശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഉസ്താദുമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു ഇതുപോലെ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഥ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നാടുകളെ, പള്ളിക്കാടുകൾ, അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്തിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഈ മജ്‌ലിസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദരിമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഭാര്യമാര് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവനൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസിൽ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ 3-ാമത്തെ കൊല്ലമാണ് ഈ മജ്‌ലിസ് നടക്കുന്നത്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥ്ല സവാബിനെ അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷം
സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അത്തരം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ ഞങ്ങളെ പരിചയക്കാരിലുണ്ട്, കുടുംബക്കാരിലുണ്ട് അല്ലാഹു. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ഇനി എങ്ങാനും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവെ, ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പല്ല നീ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ശിഫ നൽകി നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ പലവരും രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. മക്കൾ, ഭാര്യമാര്, സന്താനങ്ങൾ, പേരക്കുട്ടികൾ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ റബ്ബേ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലാ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ലോ അല്ലാ. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മൈശത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണയല്ല. ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തിൽ, ഈമാനിൽ, തഖ്വയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണയല്ല. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണയല്ല. അല്ലാഹുവേ, മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും റാഹത്തും ബർക്കത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല. മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളാക്കല്ലേ അല്ല. മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല. അല്ലാഹുവേ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ഒത്തൊരുമയോടെ നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്ന സന്തോഷമുള്ള, സമാധാനമുള്ള, ഐശ്വര്യമുള്ള, റഹ്മത്തുള്ള, ബർക്കത്തുള്ള ഭവനങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ ഭവനങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി, സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹു, അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. എല്ലാത്തിനും ശമനം നിന്നടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ല അല്ലാ. നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. നീ ആശ്വാസം നൽകണേ അല്ലാ. നീ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീടും സ്ഥലം വിറ്റുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാന്യമായ ഇടപാടുകാരെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹൈറായണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് വച്ച മക്കളുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആ മക്കളൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളുടെയൊക്കെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺമക്കളുടെയൊക്കെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാലിയായ കൈയോടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. ദിനവും കണ്ണുനീരിലായിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരൊക്കെ മാന്യമായി കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായം അല്ലാഹുവേ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മർദിയായ സിയാറത്തിനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ, ഉംറ ചെയ്യാതെ, പുന്നാര ഹബീബിൻ്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട്, സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സാലിഹീങ്ങൾ വിട പറയുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ആമീൻ. തഖബ്ബലല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി നാളെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ്.
ഇഷാഇന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഉസിക്കും ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.